உங்களுடைய செய்திகளை உடனுக்குடன் பார்க்க லைக், சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். நன்றிகள் பல. சிம்ஸ் மருத்துவமனை குழுவால் தைமஸ் சுரப்பியை வெற்றிகரமாக அகற்ற முடிந்ததை பற்றி செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசியதாவது. That is the idea about minimally invasive in every aspect in general surgery and everybody. In thoracic surgery, it has not developed much because it is more difficult because we are dealing with the heart, the lungs and important organs in the chest wall. So we wanted to develop this technology. My colleague Dr. Rajkamal was sent to South Korea to have a special training 1 year in all these forms of surgery because we are developing minimally invasive in aortic surgery, in heart surgery and thoracic surgery so that we can serve people with the latest technology which is available anywhere in the world. It needs special instruments, special training because normally when you do the operation you see and I am seeing because seeing and taking the stitches. This you have look at the video and from looking at he will show you from the TV only we do. I'm sure you would have seen many of this in various meetings. But in thoracic surgery, there are not many centers. When I talk about that is lung surgery, tumors of the lungs or infections, tuberculosis, sometimes we need fungal infections, need resection and removal of the lungs. So those not many centers are doing this, even in the whole country. Very, very few centers, and we are among one of the centers in the south doing this. So we want the people to know that it can be possible. The couple of patients he is going to present come from different places only. Accidentally, one person has what is called Myasthenia gravis, whereby the muscles becomes weak in the body. You are not able to swallow food. Eyes cannot be opened properly. So those patient had tumor inside the what is called thymus. So normally we do a big cut here and then open the chest and remove. So the healing like an open heart surgery, it is cut here and everything. So this one he has done with a small incision. Very small, you can see that in the video. So the idea of this is to propagate among the people that this is available in the nearby because most of the people may not know that such a procedure is available. Even removal of the lungs, part of the lungs or whole lung also can be removed. Usually they used to make 3 or 4 holes, but here we are using a uniportal. Uniportal is a very unique thing. Not many centers in India and Asia do this. So that is the idea of having this meeting, and he will present the cases which he has done. Okay? Thank you. Thank you so much. So that's how we can do by subxiphoid approach. What is subxiphoid? So subxiphoid is nothing but we are seeing the ribs, the costal cartilage and the ribs. This is the sternal bone. Between the sternal bone, there is a soft tissue. There is no bone attachment at all here. So here we can place a small incision like this and we pass the instruments to remove any part like a thymus or even the lung parenchyma. Any surgeries can be done through this incision. The best advantage of this incision is one is there is no bones involved there and there is no nerves, major nerves involved. So the pain, this is the least painful incision for the patient in case of any thoracic surgery. But at the same time, this is the most difficult surgery also at the same time because through this incision, unless we have the specialized instruments, it cannot be done elsewhere also. So through this, the other advantage, major advantage is at the same time, we can address both the sides of the lung. We can see both the sides of the lung. This I'll be showing in the videos shortly. So once the surgery is done, this is the scar of the patient. So hardly very 3 to 4 centimeter scar, least painful scar, and they can return to the activity at the same time. Patient will be removed from the anesthesia tube on the same day. He will be made to walk on the same day, and the next day he will get discharged at the same day based on the pathology, what pathology they have. Diseases like that. Just simple chest X-ray, just a scan of the abdomen and find out the big tumors. Sometimes, tumors of the ovaries, uterus, intestines, kidney. We have detected many tumors like that. Screening patients for bypass surgery. 2, 3 kidney tumors we have diagnosed in patients, and they after the heart operation they go for kidney operation. So the awareness among public has increased. More number of cases are picked up because of the technological advantage. Every new-born corner of scans are available. You have just when somebody will do a scan and then refer to the person who can do it. If the tumor was most of the cancer earlier detected, best cure.
மோஸ்ட் ஆஃப் த இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வழி இல்லை. கேன்சர் வரும்போது ஒரு நாள் போயிட்டு செக்அப் பண்ணாலும் கேன்சர் தெரியல. எல்லாமே வேற வெளியே கிடையாது. சிம்டம்ஸ் எதுவும் தெரியாது. சிம்டம்ஸ் இருக்குமா? சிம்டம்ஸ் சில பேருக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்கும். ஒரு பேஷண்ட் வந்து அவருக்கு வீக்னஸ், மசில் வீக்னஸ் இருக்கும், டைமிங் டியூமர்ல யூஷுவல் திங். எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி வராது. அதுதான் ப்ராப்ளம். தட் இஸ் தான் ஒரு ருட்டீன். ஒரு ஆஃப்டர் 40-50 years better to have a checkup down once in a while so that prevention is better than cure. Where did he have further weakness? Further weakness of the arm? He had a swallowing difficulty. This myasthenia gravis produces generalized muscle weakness. So some patients present will say, I cannot open my eyes properly. Eyes will be like this. இப்படிதான் ஓபன் பண்ண முடியும். இப்படி இதோட lift the eyes. சில பேருக்கு வந்து swallowing வரும் difficult. அது முழுங்க முடியாது. Or aspiration. இந்த ஏரியா தான் usually it will happen. Then they go to some physician. Then they go to a neurologist. The patient was referred by a neurologist. So, அவருக்கு வந்து medicine is absolutely necessary for the myasthenia gravis. Even after operation, the dosage of medicine can be drastically reduced. Immediate relief from the tumor. Minimal invasive thoracic and rectus surgery from cardiothoracic department, SIMS Hospital, Vadapalanchi. So, இன்னைக்கு நம்ம வந்து ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் யூனிக் கேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது வந்து ஒரு டியூமர் கட்டி, செஸ்ட்ல இருக்கிற ஒரு டியூமர் கட்டியை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம். தட் டூ பை யூனிக் அப்ரோச், சப்சிஃபாய்ட் யூனிபோர்ட். அதாவது சிங்கிள் இன்சிஷன் போட்டுட்டு ஒரு கம்ப்ளீட் டியூமர், ஒன்று வந்து 9 சென்டிமீட்டர் டியூமரை வெளியெடுத்திருக்கோம். இன்னொன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் டியூமர் டிஷ்யூ, ஒரு நியூரலாஜிக்கல் பேஷண்ட்டுக்கு இருக்கிற கட்டியை நம்ம கம்ப்ளீட்டா ரிமூவ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இதோட மெயினா நம்ம எதுக்கு மெயினா சொல்ல வரோம்னா, இதோட அட்வான்டேஜஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ யூனிபோர்ட் சப்சிஃபாய்ட்ல அட்வான்டேஜஸ் பாத்தீங்கன்னா, ஒன்று வந்து பெயின் வந்து கம்ப்ளீட்டா இருக்கு, ஆப்சென்டா இருக்கு. ஸோ பேஷண்ட் உடனே they can go back to regular activity. So bed rest, இது தேவை, ரெஸ்ட் எடுக்கணும், அது மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே தேவை. காஸ்மெட்டிக்கலா மச் பெட்டர். அட் த சேம் டைம் அவங்க குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் ரொம்ப அருமையா இருக்கும். ஸோ இதனால பாத்தீங்கன்னா நாட் ஓன்லி தைமஸ் டியூமர், இதனால லங்ஸ், ரெண்டு சைடு ஆஃப் த லங்ஸ் அட்ரஸ் பண்ணலாம். ஒரே விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே தெரியும், ரெண்டு சைடு ஆஃப் த லங்ஸ் தெரியும். ஏதாவது லங்ஸ்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா கூட சேம் டைம் அட்ரஸ் பண்ணலாம். யூஸ்வலா கன்வென்ஷனலா பழையபடி பண்ற போது பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ரைட் சைட்ல இருந்து பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா லெஃப்ட் சைட்ல இருந்து பண்ணுவாங்க. லெஃப்ட் சைட்ல இருந்து பண்ணும்போது ரைட் சைட்ல இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் கண்ணுக்கு தெரியாது. அதே மாதிரி ரைட் சைட்ல பண்ணும்போது லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு தெரியாது, மிஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு. பட் இந்த அப்ரோச்ல பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எல்லாமே கிளியர். நம்ம முன்னாடியே ரைட் சைடும் தெரியும், லெஃப்ட் சைடும் தெரியும், கீழே டயப்ரம் இருக்கு அதுவும் தெரியும், மேல டாப் மோஸ்ட், கீழே ஹார்ட், எல்லாமே நம்ம ஆர்கன்ஸ் தெரியும் போது இன்னும் ப்ரிசைஸா பண்ணும். அட்வான்டேஜ், இன்னொரு மேஜர் அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா ப்ளீடிங். ஸோ நீங்க வீடியோ கூட பார்த்திருப்பீங்க, அந்த ப்ளீடிங் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமும் இருக்காது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 30 ml தான் ப்ளீடிங். ஸோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா லெஸ் தேன் 15 ml அந்த மாதிரி தான் ப்ளீடிங்கே இருந்துச்சு. ஸோ இதனால வந்து பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் எல்லாம் தேவைப்படாது. ஸோ அவங்க வந்து இன்னும் குவாலிட்டி வந்து பெட்டரா இருக்கும் இதை அவாய்ட் பண்ணும்போது. ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் வில் பி லெஸ். 2 days the hospital stay இருக்கும். So they can get back to the work earlier. இந்த பேஷண்ட் கூட நான் சொன்ன மாதிரி 90% ஆஃப் த டைம் இது இருக்கிறதே தெரியாது. ஸோ இந்த பேஷண்ட்டு கூட ஒரு பல்மனாலஜிஸ்ட் அவங்க கண்டினியூஸா இரும்பல் இருந்துகிட்டே இருந்தது. ஸோ அதனால அவங்க செஸ்ட் எக்ஸ்ரே பண்ணிருந்தோம், செஸ்ட் சிடி பண்ணிருந்தோம். சிடி பண்ணும்போது இந்த கட்டி தெரிஞ்சது. ஸோ தெரிஞ்ச உடனே அவர் வேற ஒரு அனுப்பினோடனே இது பெரிய கட்டி, நம்ம பெரிய இதுதான் பண்ணி எடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் அவங்க வந்து இங்க வந்துட்டு கேட்டதுல நம்ம எவாலுவேட் பண்ணிட்டு இது இந்த வழியா சின்ன சப்சிஃபாய்ட் யூனிபோர்ட் அது வழியாவே எடுத்துடலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். they were very happy with that and we proceeded with the surgery. So ரிசல்ட்டும் பாத்தீங்க, so they are very comfortable with that. ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு பேஷண்ட் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த மயஸ்தீனியான்றது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து அவங்களுக்கு முழுங்குற ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு, கண்ணு திறக்கிறதுக்கு கொஞ்சம். அது வந்து நியூராலஜிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்தோடனே சிடி பிரெயின் பண்ணுவாங்க. எந்த ஒரு பிரெயின் ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் பிரெயின் அது பார்ப்பாங்க. பட் அவர் வந்து கரெக்டா வந்து சிடி செஸ்ட்ல பண்ணோடனே அந்த கட்டி இருக்கு. அவரு உடனே மறுபடியும் இங்க, ஏன்னா நம்ம மினிமல் இன்வேசிவ் ரெகுலரா பண்றதால இங்க அனுப்பிச்சாங்க. அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி சர்ஜரி பண்ணோம். இந்த மாதிரி சர்ஜரி முதல் தடவை பண்றீங்க இல்ல இது ஏற்கனவே பண்ணிருக்கீங்க? இது வந்து ரொட்டீனா நம்ம வேற சர்ஜரிஸ் சைட் பை சைட் பண்ணலாம். பட் இது
தைமஸ் ரிமூவ் பண்றது. இப்போ நம்ம கட்டி பார்த்தோம், இது வந்து தைமஸ்ல இருக்கிற கட்டி. இந்த தைமஸ்ல இருக்கிற கட்டி, இந்த அப்ரோச் இஸ் த பெஸ்ட் அப்ரோச். ஓகே, ஃபார் த பேஷண்ட். அட் த சேம் டைம் ஏதாவது வேற ஏதாவது ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னாலும் பண்ணணும். பட் அட் த சேம் டைம் இட் இஸ் நாட் வெரி ஈஸி ஃபார் த சர்ஜரி பிகாஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்ஜன் மாதிரி தான் பண்ண முடியும். ஏன்னா வந்து எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவை. பிகாஸ் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதால, அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதால இட் வாஸ் feasible. And we have a trained staff and ரெகுலரா இது பண்றதால for us it is very சர்ஜரி அண்ட் பெரிய தழும்பு தான் யோசிப்பாங்க. நீங்க உங்களை போய் யாராவது பேஷண்ட் உங்க சர்ஜரி இருக்கு சார்ன்னு சொன்னோடனே ஃபர்ஸ்ட் யோசிக்கிறது வந்து அவங்க கேட்கறது என்ன கேட்கறாங்கன்னா, சரி எவ்வளவு சார் தழும்பு இருக்கு, எத்தனை ஸ்டிச் போடுவீங்க சார் தான் கேட்பாங்க. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு வந்து சர்ஜரி எப்படி நல்லா நடக்குதா அது கேட்க மாட்டாங்க, எத்தனை தழும்பு இருக்கு, எப்படி எவ்வளவு பெருசு இருக்குன்னு தான் கேட்பாங்க. சரியா? ஸோ அதுதான் பயமே அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அதுல வந்துதான் நம்ம எவல்யூஷன் நம்ம பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல் சர்ஜரி பண்ணது, அப்புறமா ஓப்பன் சர்ஜரி சைட்ல இருந்து பண்ணது, அப்புறமா சைட்லயே கீ ஹோல் சர்ஜரிஸ் எல்லாம் பண்ணது. அதுல இருந்து எவல்யூஷன் ஆனதுதான் இந்த சப்சிஃபாய்ட் மினிமல் இன்வேசிவ் கீ ஹோல். ஒரு இன்சிஷன்ல நம்ம எடுக்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் நம்ம லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி நம்ம யூஸ் பண்றோம். அதுக்கு ஸ்பெஷலைஸ்டு கேமரா தேவைப்படும். ரெகுலர் கேமராலால அது பண்ண முடியும். வி ஹேவ் ஸ்பெஷலைஸ்டு கேமரா தேவைப்படும், ஸ்பெஷல் எக்யூப்மெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அதுக்குன்னே. அந்த ஏன்னா அந்த லென்த் தேவைப்படும். சரியா? அது பர்டிகுலர் ஆர்கன், அந்த ஆர்கன் வரைக்கும் போறதுக்கு லென்த் தேவைப்படும். அதுக்கெல்லாம் பர்டிகுலரா ஷேப் அண்ட் சைஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் இருந்தா மட்டும்தான் கம்ஃபர்டபுளா பண்ண முடியும். பேஷண்ட் சேஃப்டி இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? நாங்களும் பண்றோம் சொல்லிட்டு பண்ணும்போது இன்ஜுரி பண்ணா மறுபடியும் இட் வில் கோ இன்டு ஓப்பன் சர்ஜரி. அதனால ரெகுலர் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருந்து ட்ரைனிங் அடிக்குவேட்டா இருக்கும் போது patient will go home very safe. Patient safety is the first priority.